파격적 언행과 친이스라엘 정책으로 주목받아온 도널드 트럼프가 모두의 예상을 깨고 45대 미국 대통령으로 당선됐습니다. 국제사회의 우려 속에서 공약한 정책을 어떻게 실행시킬지 전 세계 이목이 집중되고 있습니다. 하산 루하니 이란 대통령은 미국 제45대 대통령으로 도널드 트럼프 후보가 선출된 후 이란 핵협상을 번복할 수 없다고 엄포했습니다. 루하니 대통령은 핵협상은 유엔 안보리 결의안의 승인을 받은 것으로 단순히 한 정부나 국가가 이를 뒤집을 수는 없다고 밝혔습니다. 이스라엘 정부가 팔레스타인 자치령인 요르단강 서안 지역에 유대인 정착촌 시설 합법화를 추진하면서 팔레스타인의 반발을 사고 있습니다. 이스라엘 법제장관위원회는 현재 논란이 되고 있는 일명 공식화 법안을 만장일치로 통과시켰습니다. 첫 소식입니다. 다수의 언론과 여론조사의 결과를 뒤엎고 미국의 45대 대통령으로 공화당 대선 후보 도널드 트럼프가 당선됐습니다. 그의 언행과 파격적인 친이스라엘 정책은 많은 사람들의 관심을 끌었는데요. 모두의 예측을 뒤엎고 도널드 트럼프가 당선된 이유가 무엇인지, 또한 트럼프 정권 아래 이스라엘과 중동 정세가 어떻게 변화될지 짚어보겠습니다. 이번 소식은 예루살렘에서 전해드립니다. 힐러리 클린턴 후보의 압승이 예측된 가운데 미국 45대 대통령으로 도널드 트럼프 후보가 당선됐습니다. 클린턴 후보는 트럼프 후보보다 3배의 선거 자금과 오바마 행정부의 지원, 100대 미국 언론 43곳의 지지를 받았지만 승리하지 못했습니다. Thank you. Thank you very much, everybody. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations, willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great relationships. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone. All people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. 클린턴 후보의 악재로는 대선 막바지까지 발목을 잡은 이메일 스캔들과 클린턴 재단의 비리, 건강 문제를 대표적으로 꼽을 수 있습니다. 특히 클린턴 재단으로 만든 2조 원에 대한 국민들의 분노와 중동 이슬람 국가로부터 다량의 기부금을 받은 사실이 드러나면서 지지율에 영향을 미친 것으로 보입니다. 또 클린턴 후보의 지지층인 젊은 층과 흑인, 히스패닉들의 투표율이 예상보다 낮아 결과적으로 트럼프 후보가 당선된 것으로 분석됩니다. 특히 일각에서는 오바마 행정부의 건강보험 정책 및 친이슬람, 반기독교 정책으로 인해 미국 국민들의 불만이 쌓임으로써 트럼프 당선인에게 표가 몰린 것으로 예측하고 있습니다. 또 이번 선거의 결과로 이스라엘과 중동에 큰 지각 변동이 예상됩니다. 특히 대선 후보 당시 미 대사관을 예루살렘으로 옮기는 것과 이란 핵협상 폐기 등 파격적인 친이스라엘 정책들로 이스라엘 정치권은 그의 당선을 환호했습니다. President-elect Trump, my friend, congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Over the years, you've expressed your support consistently, and I deeply appreciate it. I look forward to working with you to advance security, prosperity, and peace. Israel is grateful for the broad support it enjoys among the American people, and I'm confident that the two of us, working closely together, will bring the great alliance between our two countries to even greater heights. May God bless America. May God bless Israel. May God bless our enduring alliance. 그의 당선 소식에 들뜬 이스라엘 정치권과는 반대로 아랍권 나라들과 이스라엘 시민 일부는 우려의 목소리를 내기도 했습니다. We must begin by transferring our positions from talking about the two-state solution into realizing the two-state solution on the ground. I think it's a little bit scary.
it's also quite funny. I don't know, there's a lot of uncertainty, to be honest. I'd in fact argue that Trump is very bad for Israel, because Trump is radical, and Israel is a liberal democracy. Israel doesn't need radical friends. Israel needs liberal friends, because the fact is, within the whole Middle East, Israel is the country that has the most human rights. You'll find Tel Aviv is the gay capital of the Middle East. Whilst on the surface he says things that would seem quite positive for Israel, I think in terms of the world viewing Israel, I don't think it would be the best for them. That's also going to be bad as well, especially after the video that Pence released about how much they're going to support Israel and everything that they're doing. So that puts the Palestinians on a bad side. And I think it's going to be bad, but hopefully it'll be better. 한편 트럼프 당선인은 CNN과의 인터뷰에서 후보 당시 폐기를 주장했던 오바마 케어에 대해서는 유심히 보수로 입장을 번복하기도 했습니다. 이에 일각에서는 후보 트럼프와 대통령 트럼프는 다를 것이라는 목소리도 나오고 있습니다. 파격적인 친이스라엘 정책으로 주목받아왔던 트럼프 당선인. 하지만 국제사회의 반이스라엘 기조 속에서 어떻게 자신의 정책을 풀어나갈지 주목해봐야 할 대목입니다. 예루살렘에서 브레드TV 이종혁이었습니다. 사실상 이번 미국 선거 결과로 가장 들떠있는 것은 이스라엘 우파 정치권입니다. 친이스라엘 정책을 공약했던 트럼프의 당선을 기회 삼아 이스라엘 팔레스타인 문제의 근본적인 해결 방안을 촉구하고 있습니다. 영국 일간 가디언의 9일자 보도에 따르면 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정하는 것과 팔레스타인 점령지에 대한 이스라엘의 정착촌 건설 등이 그동안 미국과 이스라엘 관계 개선에 걸림돌이 되었습니다. 트럼프가 선거 기간 동안 이 사안들에 대해 지금과는 다른 방향으로 접근할 것을 약속함으로써 이스라엘은 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 특히 트럼프 진영의 중동 문제 보좌관인 데이비드 프리드먼이 일간 예루살렘 포스트에 트럼프가 선거 공약을 이행할 것이라고 밝힘으로써 기대감이 더욱 고조되고 있습니다. 트럼프 당선에 한껏 고무된 이스라엘 우파는 더 나아가 그동안 팔레스타인 분쟁 해결 핵심 원칙으로 간주되어 온 이스라엘 팔레스타인 두 국가 건설 방안도 폐기돼야 된다고 목소리를 높이고 있습니다. 트럼프는 당선 직후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 전화 통화를 갖고 그의 방미를 초청한 것으로 알려졌습니다. 집권당의 주요 인사들은 아울러 그동안 숙제 중의 하나였던 예루살렘으로의 미국 대사관 이전을 이번 기회에 실행에 옮겨야 한다고 촉구하고 있습니다. 유대인 정책연구소의 슈무엘 로스너 선임연구원은 트럼프 행정부는 이스라엘이 팔레스타인 폭력을 진압하기 위해 무력을 사용할 경우 훨씬 양해적인 태도를 보일 것이라면서 이스라엘 팔레스타인 분쟁은 우선순위에서 밀려날 것이며 이는 이스라엘의 재량권이 넓어짐을 의미한다고 지적했습니다. 도널드 트럼프의 당선으로 대결 구도로 지속해왔던 미국과 러시아 관계에도 대화의 물꼬가 트이고 있습니다. 트럼프 당선인은 푸틴 대통령은 대통령 이상의 리더라며 존경을 표했고 푸틴 대통령 역시 이에 화답했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 현지 시간 14일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화통화를 갖고 양국 관계와 글로벌 현안에 대해 논의했다고 대통령직 인수위가 밝혔습니다. 인수위는 성명에서 트럼프 당선인은 역사적인 선거 승리를 축하해준 푸틴 대통령과 대화를 가졌다면서 두 지도자는 미국과 러시아가 직면한 위협과 도전 과제, 전략적 경제 이슈, 200년이 넘는 양국 관계를 포함한 다양한 이슈를 논의했다고 설명했습니다. 인수위는 특히 트럼프 당선인이 러시아와 강하고 지속적인 관계를 갖길 고대한다는 점을 푸틴 대통령에게 전했다고 덧붙였습니다. 크렘린궁도 이날 전화통화 사실을 전하면서 두 지도자가 최악의 상황에 있는 양국 관계를 정상화하고 국제 테러리즘과의 전쟁 등에서 힘을 합칠 필요가 있다는데 견해를 같이 했다고 전했습니다. 보도문에 따르면 푸틴 대통령은 러시아는 평등과 상호 존중, 상호 내정 불간섭의 원칙에 기초한 새 미국 행정부와의 협력적 대화를 추진할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 한편 푸틴 대통령은 지난 9일 트럼프 당선에 관한 미 대선 결과가 알려진 뒤 이례적으로 신속하게 축전을 보낸 바 있으나 트럼프 당선인과 직접 전화통화를 한 것은 이번이 처음입니다.
트럼프는 대선 운동 기간에 줄곧 러시아와 푸틴 대통령에게 우호적인 태도를 보이면서 자신이 대통령이 되면 러시아와의 관계 개선에 나서겠다고 밝힌 바 있습니다. 이런 가운데 하산 로하니 이란 대통령은 미국 제45대 대통령으로 도널드 트럼프 후보가 선출되자 이란 핵협상은 번복될 수 없다고 엄포했습니다. 현지 시간 9일 AFP 통신에 따르면 로하니 대통령은 이날 핵협상은 유엔 안전보장이사회 결의안의 승인을 받은 것으로 단순히 한 정부 또는 국가가 이를 뒤집을 수는 없다고 밝혔습니다. 지난해 7월 타결된 이란 핵협상 합의안 JCPOA 이행으로 미국과 유럽연합 등은 이란 핵개발과 관련된 제재를 해제했습니다. 그러나 트럼프 당선인은 이란을 영원히 변하지 않을 적으로 규정하면서 대통령에 당선될 경우 일방적 거래에 불과한 이란 핵협상을 완전히 파괴하겠다는 공약을 내걸었습니다. 로하니 대통령은 국제사회 내 미국의 입장이 잘못된 정책으로 인해 약화되었으며 미국은 더 이상 이란 혐오나 이란에 맞서는 합의를 끌어낼 수 없고 건설적인 개입 정책과 국제제재 해제는 결코 돌이킬 수 없을 것이라고 강조했습니다. 이스라엘 정부가 팔레스타인 자치령인 요르단강 서안 지역의 유대인 정착촌 시설 합법화를 추진하면서 팔레스타인이 강력하게 반발하고 나섰습니다. 현지 시간 13일 이스라엘 일간 하레츠 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 법제장관위원회는 현재 논란이 되는 일명 공식화 법안을 만장일치로 통과시켰습니다. 이 법안은 팔레스타인 개인 소유지에 지어진 이스라엘 정착촌을 합법화하고 그 땅의 소유자임을 입증한 팔레스타인인에게 보상이 주어지면 이스라엘 정부가 그 땅을 몰수할 수 있다는 내용도 포함되어 있습니다. 이 법안이 법적 효력을 가지려면 이스라엘 의회 법안 심의와 대법원의 승인 과정을 거쳐야 합니다. 아비차이 만델블리트 이스라엘 검찰총장은 이 법안은 국제법과 모순된다며 그 법안이 대법원에 가기 전까지 법안을 보호할 수 없을 것이라고 밝혔습니다. 아비그도르 리버만 이스라엘 국방장관도 이 시점에 이런 법안이 통과된 것을 비판했으며 이스라엘 정착촌 감시단체인 피스나우도 부끄러운 법안이라고 밝혔습니다. 팔레스타인 자치정부 역시 성명을 내고 이 지역 전체를 재앙으로 이끌 이 법안을 전면적으로 거부한다고 밝혔습니다. 한편 극우 성향의 나프탈리 베네트 교육장관은 지난 9일 트럼프의 당선을 축하하며 팔레스타인 국가의 발상은 끝났다고 단언한 바 있습니다. 시리아 소식입니다. 시리아 내 기독교인들이 핍박과 전쟁을 견디지 못해 북서부 알레포로 피신하면서 지역교회 새신자 수가 증가하고 있다고 크리스천 투데이 등 현지 언론이 보도했습니다. 기독교 선교단체 오픈도어스가 결성한 한 캠페인 관계자는 극심한 어려움 속에서 하나님을 만나기 위해 교회로 향하는 이들을 위한 도움이 필요하다고 말했습니다. 또한 이 관계자는 박해감시단체 월드워치 모니터와의 인터뷰에서 하나님의 은혜로 알레포 지역 교회에 새 신자들이 늘어나고 있고 무슬림에서 개종한 경우도 있다고 전했습니다. 이 관계자는 중동의 교회를 지키기 위해 100만 서명 운동을 전개할 방침이라고 전했습니다. 이스라엘 중동 리포트 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. Richardson.
New York Times bestselling author of the book Islamic Antichrist, as well as Mideast Beast and When a Jew Rules the World. I'm also the host of a program called The Underground with Joel Richardson. Well, I'm excited to announce that on December 2nd, Friday, December 2nd, 2016, I will be speaking at a conference in Seoul, Korea, for an all-day conference called Israel, Islam, and the End of the Age. This is an all-day conference. It'll be sponsored by Brad TV. Listen, friends, as we, as believers, as the body of Christ, increasingly gets closer to that day when Jesus returns, and reestablishes the throne of David and establishes the kingdom of God on earth, the scriptures are very clear that the attention of the whole world, the attention of the nations, the attention of the principalities and powers of the air will return to the place where it all began. As the Lord's grand promised plan of redemption for all of the earth reaches its culmination, the rage of Satan will increasingly surround and return to the very location where Jesus is going to return to establish his throne in Jerusalem. It is therefore incumbent upon believers, upon lay leaders, pastors alike, to gather together, to study, to understand, to better understand the centrality of Israel in God's promised plan of redemption, to understand the increasing relevance and role of Islam in the last days, and most importantly, to better understand the return of Jesus and why it is so central, why it is the focal point of hope, not only of all the scriptures, but literally of all creation. So I'm looking forward to being with you all on Friday, December 2nd, again sponsored by Brad TV. The title of the conference is Israel, Islam, and the End of the Age. We'll put the information at the bottom of the screen. I'm looking forward to seeing you there, December 2nd.